Hello student, today we are going to see about another type of fission called strobulation. Strobulation. So it is a special type of transverse fission. Transverse fission. It is found in some metazoa organism. Metazoa organism. So next, process. So first of all, the several transverse fission occurs simultaneously. Several transverse fission occurs simultaneously. Next, here that which gives rise to several individuals, but here one more difference, but it does not separate immediately from each other. Example, Aurelia. So this is the strobulation. First, it is a special type of transverse fission. It is found in some metazoa organism. Process. Here, several transverse fissions occurs simultaneously, which gives rise to several individuals. But it does not separate immediately from each other. Example, Aurelia. அதாவது ஸ்ட்ரோபுலேஷன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோபுலா ஆக்கம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிறப்பு வகையான கிடைமட்ட இருசம பிளவாகும். இது எதில் காணப்படுகிறது? மெட்டாசோவா உயிரிகளில் காணப்படுகிறது. ஸோ செயல்முறை பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே நேரத்தில் பல கிடைமட்ட சரிசம பிளவு நடைபெற்று பல்வேறு அல்லது எண்ணற்ற உயிரிகளை உருவாக்கும். ஆனால் இது ஒன்றையோடு ஒன்று தனித்து பிரியாது. எடுத்துக்காட்டு ஆரிலியா. சோ இதுதான் ஸ்ட்ரோபுலேஷன். சோ நெக்ஸ்ட் ஒன்னு பார்க்க போறோம். இது வந்து another type of fission called plasmotomy. So what is meant by plasmotomy? It is the division of multinucleated parent body into multinucleated daughter individual with the division of nuclei.
nuclei. It is the division of multinucleated parent body into multinucleated daughter individual with the division of nuclei. It is found in protozoa, that is multinucleated protozoa. Multinucleated protozoa. Multinucleated protozoa. Example, amoeba. Example, amoeba. Here, what are the special features in plasmodoma? So normally in binary fission or multiple fission, first process is karyokinesis, which is followed by cytokinesis. But here the cytokinesis takes place first, which is followed by karyokinesis. For example, here amoeba. By the process called cytokinesis. Cytokinesis, that is cytoplasm, that is division of cytoplasm equally. Here 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Equal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cytokinesis. By the process of cytokinesis, the cytoplasm divided equally. Then by the process called karyokinesis, nucleus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. So daughter individual. So here 7 nucleus. So that nucleus divided into 2. That is 14 nucleus. So first cytokinesis, which is followed by karyokinesis. So this is the basic difference between the other fission. Okay, plasmotomy. தமிழ்ல plasmotomy ன்னு சொல்றாங்க. plasmotomy என்னன்னா, அதாவது பல உட்கருக்களை கொண்ட பெற்றோரானது உட்கரு பிரிவின் மூலமாக பல உட்கருக்களை கொண்ட சேய் உயிரிகளை உருவாக்கும். சோ இது எதுல நடைபெறுது அப்படி பாத்தீங்கன்னா, பல உட்கருக்களை கொண்ட புரோட்டோசோவில் நடைபெறும். எடுத்துக்காட்டு அமீபா. சோ இங்க மற்ற பிளவுக்கும் இந்த பிளாஸ்மோடோமிக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படி பாத்தீங்கன்னா, சோ மற்ற பிளவுகள்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் காரியோகைனசிஸ் நடக்கும், அதை தொடர்ந்து சைட்டோகைனசிஸ் நடக்கும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியஸ் தான், அதாவது உட்கரு பிரிவடையும், அதுக்கப்புறம் அதை சுத்தி சைட்டோபிளாசம் பிரிவடையும். ஆனா இங்க ஃபர்ஸ்ட் எது நடக்குது? சைட்டோகைனசிஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் நடக்குது. அதாவது சைட்டோபிளாசம் சமமாக பிரிவடையும், அதைத் தொடர்ந்து காரியோகைனசிஸ் நடைபெறும், அதாவது உட்கருக்கள் பிரிவடையும். சோ இந்த process தான் இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கிய வேறுபாடு. மற்ற பிளவுக்கும் இது இந்த பிளவுக்கும் இதுதான் வேறுபாடு. சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்மோடோமி. சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஸ்போர்லேஷன். Sporulation. So sporulation அப்படினா என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா, so sporulation எதுல இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா, first it is found in amoeba.
So amoeba. So amoeba la நடைபெறும். So first the amoeba divides by sporulation. The amoeba divides by sporulation without the formation of encystment. So amoeba divides by sporulation without the formation of encystment. Okay, amoeba divides sporulation without the formation of encystment. So during unfavorable condition, so amoeba divides, that is the nucleus break into several nuclei. Then nuclear membrane develops, followed by cytokinesis, that is division of cytoplasm, which is encircled by spore cast. During unfavorable condition, the nucleus divided into several nuclei. Next, each nuclei is surrounded by nuclear membrane. Next, the division of cytoplasm takes place, that is cytokinesis takes place. Here each cytoplasm is encircled by the spore case. Next, during favorable condition, the parent body disintegrate and the spores are liberated, which lives an independent life. So this is called sporulation. So sporulation அப்படிங்கிறது, the amoeba divides by sporulation without the formation of encystment. So encystment அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், உரையாக்கம். So உரையாக்கம் நடைபெறாமலே அமீபா ஸ்போருலேஷன்ங்கற, அதாவது ஸ்போர் உருவாக்கம் அப்படிங்கிற process செயல்முறை மூலமாக பிரிவடைகிறது. சாதகமற்ற சூழ்நிலையில், அதாவது unfavorable condition, அதாவது சாதகமற்ற சூழ்நிலை அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதாவது போதுமான அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாகவோ அல்லது கம்மியாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா, நார்மலாக இல்லாம, அல்லது அதுக்கு தேவையான உணவு இல்லாத போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியஸ் பல்வேறு நியூக்ளியா பிரிவடைகிறது. உட்கரு பல்வேறு உட்கருக்களாக பிரிவடைகிறது. உட்கருவை சுற்றி நியூக்ளியர் சவ்வு தோன்றி அதை சூழ்ந்து கொள்கிறது. அதன் பிறகு அதன் தொடர்ச்சியாக என்ன நடக்குது? சைட்டோகைனசிஸ், அதாவது சைட்டோபிளாசம் பிரிவடையும். சோ ஒவ்வொரு நியூக்ளியர் மெம்பரேனை சுற்றி இப்போ என்ன ஆகுது? சைட்டோபிளாசம் சூழ்ந்து கொள்கிறது. சூழ்ந்துட்டு ஸ்போர் கேஸ்ட், அதாவது ஸ்போர்
முறையை உருவாக்குகிறது. சாதகமான சூழ்நிலையில் பெற்றோர் உடல் சிதைவடைந்து ஒவ்வொரு நியூக்ளியில் இருந்தும் உட்கருவில் இருந்தும் அந்த ஸ்போர்கள் வெளியே வரும். ஸோ வெளிவந்த ஒவ்வொரு ஸ்போர்களும் young amoeba. Spores are liberated, then young amoeba are formed. So இது sporulation, spore உருவாக்கம். சரியா? இதோட பிளவுறுதல் அப்படிங்கிற வகைப்பாடு முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது முகில்தன், பட்டிங். ஸோ இந்த பட்டிங் அப்படிங்கிறது அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கணும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோபுலேஷன். ஸோ ஸ்ட்ரோபுலேஷன் பார்த்தோம். சரிங்களா? அடுத்தது பிளாஸ்மோடோமி பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது ஸ்போருலேஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோபுலேஷனுக்கு என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு சிறப்பு வகையான கிடைமட்ட பிளவு. ஸோ பல்வேறு பல்வேறு பிளவு, கிடைமட்ட பிளவு இங்கே நடைபெறும். ஸோ நம்ம அங்கே பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைனரி டிவிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பிளவு தான் நடைபெறும். ஆனால் இங்கே பல்வேறு, ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு பிளவுகள் நடைபெறும். இதுதான் இங்க முக்கியமான வேறுபாடு. அடுத்து நம்ம பிளாஸ்மோடோமியில பார்த்தோம். சோ எல்லா பிளவுகளிலுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேரியோகைனசிஸ் நடைபெறும், அதுக்கப்புறம் தான் சைட்டோகைனசிஸ் நடைபெறும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் உட்கருக்கள் பிரிவடையும், அதைத் தொடர்ந்து சைட்டோபிளாசம் பிரிவடையும். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்மோடோமியில ஃபர்ஸ்ட் சைட்டோகைனசிஸ் நடக்கும், அதைத் தொடர்ந்து கேரியோகைனசிஸ் நடைபெறும். இது ஒண்ணு. அடுத்து ஸ்போருலேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ஸ்போருலேஷன் அமீபாவிலேயே பல பிளவு நடைபெறும். அந்த அமீபா வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பிளவு நடைபெறும், இந்த ஸ்போருலேஷனும் நடைபெறும். அதாவது மல்டிபிள் ஃபிஷனும் நடைபெறும், அமீபால ஸ்போருலேஷனும் நடைபெறுது. சோ என்ன வேறுபாடு அப்படி பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஃபிஷன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்சிஸ்ட்மென்ட், உரையாக்கம் உருவாகும். இங்க உரையாக்கம் உருவாகாது, அதுக்கு பதிலா ஸ்போர் கேஸ்ட் உருவாகும். மீதி எல்லாம் அதே மாதிரி தான். சாதகமான சூழ்நிலை வரும் பொழுது அங்க என்ன நடந்தது, அது சிதைவுற்று பல்வேறு சிஸ்டிகள் வெளியே வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு போலி ஜூடோபோலியோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆச்சு. இங்க அதுக்கு பதிலா யங் அமீபா உருவாகுது. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பட்டிங், முகில்தல். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம்.